दास गुण गावो। गुरु अर्जन बिघ्नन के नासक, नानक नासक। हरे गोबिंद शुभ मत प्रकाश। श्री हरि राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाए बहो तेग बहादुर परम कृपाला। सतगुरु परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह तारों तारा पारे पुन पुन सीसा। वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। इसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों का अनुराग। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप हो तुम कथा सदा। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप हो तुम कथा सदारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा भई प्रभात नरेंद्र युत, हत कर होए सवार। दुंदब बाजा बहुत ही, लश्कर कई हजार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो जो कि सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के गुरु की बाणी के लाहे प्राप्त कर रहे हो। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने चरणों में बैठण का यह सुभाग समा बख्शिया है। आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। पवित्र अमृतमयी गुरबाणी के पाठ कीर्तन सरवण कीते हैं। महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। मुराले वाले महापुरुष बाबा जी संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले, उन्होंने महापुरुषों की सालाना याद संगतां मना रही हैं। क्योंकि जिन्हां साधुआं ने समाज नूं, पंथ नूं, भाईचारे नूं कोई देण दित्ती हुंदी है, वो जुगो जुग अटल हो जाते हैं। ना वो साधु जमदे ने, ना वो मरदे ने। ना वह मरहे न ठाके जाए, जिन कह राम वसै मन माहे। महापुरुष बाबा प्रेम सिंह जी ने बहुत छोटी उम्र में 13 साल के सन जदों बाबा बिशन सिंह जी महापुरुषों को आ गए। बाबा बिशन सिंह जी मुराले वाले, जिन्हों ने साध संगत जी बहुत गुरमत की विद्या संत बाबा हमीर सिंह जी निहंग सिंह मुराले वाले, उन्होंने महापुरुषों को रह के विद्या पढ़ी। पहला चुपाड़े पिंड में रहिंदे सन। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरुषों ने श्री गुरमुख प्रकाश ग्रंथ लिखिया है। श्री गुरमुख प्रकाश ग्रंथ दे विच महापुरुषों का जीवन लिखिया। संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਸ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ 2-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ TV 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੌਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਚੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਦੇਗੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਚੌਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈ ਜੋ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਰਿੰਦਯੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਸਵਾਰ। ਢਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੁੰਦਬ ਬਾਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਨਵਾ ਲਏ।
अफगानिस्तान के पठान सन ਜਿਹੜੇ तालिबान अज भी अमरीका नूं भी अखां दिखा दिंदे है, ये बड़े पुराने लड़ाके सूरमे मन्ने जाते, इन्हां नूं कोई काबू नहीं कर सके। सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह, अकाली बाबा फूला सिंह जी, हरी सिंह नलूए की ईन मनी इन्होंने, होर किसी के झुकते नहीं। अकबर बादशाह भी अखां दिखाते सन। अकबर ने 20,000 फौज बीरबल नूं दे के भेजी सी। बीरबल समेत स्वाद धीर दीयां पहाड़ियां, जिथे हुण तालिबान वाले अजे भी हथियार लैके बागी रहिंदे ने, उन्हां पहाड़ियां स्वाद धीर दीयां पहाड़ियां विच बीरबल सने 20,000 फौज दे वो बर्फ च दब के मर गया सी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ गुरु अमरदास का सराप भी सी। गुरु अमरदास नूं कहंदा सी मैं तुहाडे कोलों टैक्स लैणा, ते महाराज कहंदे असीं तां भाई लंगर छका सकदे आ, ना पैसा रखदे आ, ना लैंदे आ, ना दिंदे आ। ते वो कहंदा मैं आके देखांगा। ते सिखां ने आख्या महाराज आके पता नहीं की करेगा। सतगुरु कहंदे जे आएगा तो देखेगा ना, आउणा ही नहीं तो देखना किहने है। ये बचन गुरु साहब की रसना तो निकलिया सी। वो बीरबल उधर बर्फ में ही गल गया सी। फिर राजा मान सिंह भेजिया सी। मान सिंह ने जाके उन्होंने पठाणा नूं निवा लिया। मान सिंह की ताकत वध गई। अकबर बादशाह ने सोचा भी जे हुण मान सिंह ताकत च आ गया, ये मैनू खतरा बनेगा, इनू उस पासे भेजिए जिथे ये वापस ही ना आवे। राजनीति बड़ी चंदरी चीज़ है, सगे भरावां नूं मरवा दिंदी है, अपने प्योवां नूं मरवा दिंदी है, पुत्रां नूं मरवा दिंदी राजनीति। सो अपने खास मुसाहिब मान सिंह नाल अकबर ने समझो एक तरह का धोखा ही किया। उन्होंने कांगरू देश आसाम भेजता, ते उधर दे जादूगरियां एहो जादूगरनियां ने जादू किया भी वो पागल हो गए। ते ब्रह्मपुत्र दरिया के कंढे ते पागल हो के राजा मान सिंह मर गए। ये अकबर के टाइम की गल है। अकबर ने जिहड़ी तलवार रखी सी दोबारा भी हुण जाओ कोई उहदा बदला लवो मान सिंह का, वो किसी ने चुकी नहीं, क्योंकि डरते सी आसाम जाण नूं। वो अकबर मर गया। अकबर तो बाद लगभग 24 साल 25 साल उहदा पुत्र जहांगीर बादशाह रहा हिंदुस्तान। 25 साल जहांगीर के टाइम ते भी किसी ने तलवार नहीं चुकी आसाम नूं फतेह कर दिया। फिर उहदा पुत्र आया शाहजहां। शाहजहां लगभग 26-27 साल बादशाह रहा। उहदे समय भी किसी ने तलवार नहीं चुकी। पूरे 60 साल बाद औरंगजेब ने दोबारा वो मसला चुकिया, कहते आसाम नहीं फतेह होया, कांगरू देश नहीं फतेह होया, फतेह करिए किहनूं भेजीए? कहते मान सिंह के पोतरे नूं भेजो बिशन सिंह। हुण बादशाह का हुक्म मन के बीड़ा दा चुक लिया बिशन सिंह ने। सूरमा सी, लड़ाका सी, जोधा सी, पर जदों घर गया अपनी मां नूं दसिया, मां मैं कांगरू देश ते चलिया। वो कहन लगी पुत्र ना जा, तेरा दादा गया सी उत्थे, जादूगरनियां ने पागल करके मारता सी, लाश भी वापस नहीं आई ब्रह्मपुत्र दरिया तो दी। तू जाएगा तेरे नाल भी यही कुछ होएगा। कहन लगा मां जे मैं ना गया तो औरंगजेब मार देगा। एक पासे औरंगजेब का डर है, एक पासे उधर, दोए पासे मौत ही है। मौत तो दोए पासे आनी है कि इधर आवे या उधर आवे। हुण उधर ही जावांगा, कम से कम लड़के ना मरांगा, कायरा की मौत तो नहीं मरांगा। मां कहन लगी पुत्र ठीक है तू जाना है ना, मेरी गल मान ला, किसी महापुरुष नूं नाल लैके जाए जिहदे उत्ते जादू टूणा धागा तवीत कोई चले ना। कहन लगा मैं किहड़े महापुरुष नूं लैके जावां? मां कहन लगी पुत्र जिहड़े महापुरुष ने 52 राजे साडी राजपूत बरादरी दे ग्वालियर के किले चों छड़ाए सी ना, गुरु हरगोबिंद साहब महाबली 6वें पातशाह, उन्होंने गद्दी के जोड़े भी महापुरुष इस वेले होण उन्होंने नाल लै वो पता किया कि इस वेले तो गद्दी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें पातशाह हैं। फिर 9वें पातशाह नूं नाल लै के गया राजा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਅਸਾਮ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਧੂਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੂਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਧੋਬਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੂਬੜੀ ਮੈਨੇ ਧੋਬਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਬਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਚੌਪਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪ ਜਹ ਹਤ ਹੋਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਨਗਰ ਸੋਜੋਇਓ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਧਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਗੁਹਾਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਕਮੱਛਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦ ਨਿਕਟ ਬਹੰਤਾ। ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ। ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਵੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। 7 ਮੀਲ 8 ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੌਰਾ ਚਾਰੋਂ ਕੋਸ ਚਲੰਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਕੋਹ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਧੂਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। 4 ਕੋਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਤਿਸਗਾ ਤਟ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕੀਨਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੜ ਉਤੰਗ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਦਮਦਮਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਤਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਕਰਿਓ ਮਹਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥੜਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਰੁਚਿਰ ਮੰਗਲਾਤ ਹੈ ਬਨਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੂਰ ਲਗ ਦੌਰ ਹੈ ਜਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਕੀ ਸੈਲ ਬੈਠਵੇ ਤਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗ ਤੀਰਥ ਸੀਕੇ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਡੇਰਾ ਕੀਨ ਸਨੀਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 500-400 ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਲਈ। ਲੱਗੀ ਤਰੰਗਨ ਲੈਣ ਬਡੇਰੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਰੱਸਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਛਾੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਲੈਣ 'ਚ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਤੰਗ ਖਰੇ ਬਗਵੇਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਏ, ਦਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੰਬੂ ਹੀ ਤੰਬੂ ਫੌਜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਸੇਤ ਦੀਖੈ ਸਮੁਦਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੰਬੂ ਹਨ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੰਬੂ ਹਨ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੰਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਪਨ ਕੀ ਪੰਗਤ ਕਰ ਖਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਖੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਕੂਲ ਮੁਖ ਕਰੀ, ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਬ ਗਜ ਮੂਰੇ ਗਨ ਜਲਵਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਬੜੇ ਜੰਬੂਰੇ, ਛੋਟੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਜੰਬੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਰੈਕਲੇ, ਜੰਬੂਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰ ਤੀਰ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਦੋਂ ਠਾ ਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਗੜਕੀਆਂ, ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਿਸਲ ਸਿਵਰ ਸਭ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੌਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਗੋਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਸੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਕਨਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਨਕਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿਸਲ 'ਚ 8-8, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਡਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੌਰ ਠੌਰ ਤੋਪਨ ਮੁਖ ਜਰੇ, ਥਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਸਤ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗੋਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋ ਮਹੀਪਾਲਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪੱਠੀ ਸੈਨ ਨਦ ਤੀਰ ਬਿਸਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਟ ਪਟ ਛਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਹੈ,
ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਫੌਜ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ 20 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਵਜਹ ਦਮਾਮੇ ਪਰ ਹੈ ਸੁਨਾਏ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਖਸ਼ ਰਣੋ ਨਾ ਭੱਜਣ ਰੋਹੇ ਰੋਹਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ, ਲੱਖਾਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੋਪਨ ਕੀ ਛਲ ਕਹਿ ਚਲਵਾਵਤ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁੰਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਨੇ ਓਜ ਦਿਖਾਵਤ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਕਲ ਬੁਲਾਏ, ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਕਰਤ ਭਾਰੇ ਪਚੜ ਆਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਸੀ ਇਨ ਸਾਥ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿਓ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਦੂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਅਬ ਹੈ ਹਤ ਦੇਹੋ ਨਰ ਨਾਥ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਮੁਖ ਚਮੂ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਸਮੇਤ ਤਜਹੋ ਇਨ ਨਾਹੀ, ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਰਨਲ ਕਰਨਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਰੋ ਨਾ ਹਟ ਪੁਨ ਆਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਡਰ ਪਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੋ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕਰ ਸਰਬ ਸੰਘਾਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਛਦਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਬ ਕੋ ਇਤ ਮਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਹਿ ਕਿਨਹੂ ਆਵਨ ਮਨ ਧਾਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਗਲਪਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੜ ਕੋ ਹਮ ਤੇ ਅਨਜਾਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਚੜ ਆਇਓ ਲੈ ਚਮੂ ਮਹਾਨ, ਇੰਨੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮਰੇ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਖਿਆ ਕੋ ਬੜ ਬਰਦਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਮੱਛਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਮੱਛਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਾਦੂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋ ਜੀਤ ਹੈ ਹਮ ਕੋ ਬਰਿਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ?
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਜੇ ਚੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕੋਲੋਂ। ਵੱਡ ਹੈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਛਤਰ ਖਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੇਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਰਚੇ ਉਪਾਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਘਟ ਗਈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਨਦਾਨੀ ਖੂਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗਾਲ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਮੀਂਢਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਜਾਦੂ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰਕੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਝੁੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮੰਗੇ। ਝੁੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਝੁੱਗੇ 'ਚ ਕਦੀ ਟੋਫੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਕਰੇਵੜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਹਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਦੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਲਦੀ ਲੂਣ ਤੇਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਝੁੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਫੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਰ ਕੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਲਰ। ਕਲਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੇਸ ਕੰਬਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆਏ। ਕਲਰ ਦੇ ਕਲਰ ਆਣਾ ਆਨੇ ਦੋ ਆਨੇ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਝੁੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ। ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਕੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਝੁੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੀਆਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਝੁੱਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਰੂਪ ਤਿਰਿਆ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਰਿਆ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰ ਬੁਲਾਏ ਹਨ। ਹਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀ ਚਮੂਤ ਤਕਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਭ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਦੋਹਰਾ ਇਤ ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਏ ਪਰੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਬਹੁਤ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਖਿਦਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਥਲ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕੂਲ ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਸਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਡੇਰੇ ਦੀਏ ਲਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਬ ਬੀਤ ਗਏ हैं, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਮਹਾਮੰਤਰ ਕੋ ਕਰਤ ਪਏ हैं,
ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਆਜ ਰਾਤ ਕੋ ਨਦ ਉਲਟਾਵਹੁ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਪੁੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ 4 ਕੋਹ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਬਲੀ ਪਹਾੜ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਹੁ, ਦਰਿਆ ਉਲਟ ਕੇ ਨਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਰੁੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੋ ਹਤ ਹੋਏ ਜਾਹੇ ਸੁਖਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਮਰਹ ਡੂਬ ਕਰ ਨੀਰ ਮਜਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਬਹੁ ਮਰ ਜਾਹੇ ਰਹਿ ਕੁਛ ਥੋਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਡਰ ਉਰ ਧਾਰ ਭਗ ਹੈ ਘਰ ਓਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਤ ਜਬ ਦਿਨ ਮਹਿ ਕੀਨਸ, ਇਹ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਜੀਨਸ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਰਿਓ ਵਿਚਾਰਨ ਇਨ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਦਰਿਆ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਇਓ ਮਮ ਸ਼ਰਨਾ, ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਬਲ ਦਾ ਜਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਮਾਈਆਂ 51 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, 21 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ 11 ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ 501 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ $1 ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਨਾ ਟੇਕੋ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਨਿਰੋਧਰਾ, ਨਿਰੋਧਰਾ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਨਿਰੋਧਰਾ, ਨਿਰੋਧਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਨੇ
कि राजा बिशन सिंह दा साडी शरण आया, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਹਮਕੋ ਲਾਜ, ਹੁਣ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਤਾਂ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀ, ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹ ਫੜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਜੋਰ ਕਰਿਓ ਚਾਹ ਕਾਜ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੁੜ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਹ ਇਸ ਛਿਨ ਰਖਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਹ ਉਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਕਿਆ ਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਨ ਬਤਸਲ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਤਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਤਸ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਤਸ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਤਸ ਨਾਮ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਤਸ। ਬਤਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਬਤਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਟ ਆਪਨੋ ਦਾਸ ਹਕਾਰਾ, ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਜਾਵੋ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੇ ਭਾਖੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾਵੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਥਲ ਡੇਰਾ ਉਠਾਵਾਵੋ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਫੌਜ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਭੀ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਉੱਚੇ ਥਲ ਪਾਵੋ, ਤੇ ਆ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਣਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਵਸ ਜਾਮ ਇੱਕ ਅਬ ਹੈ ਰਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਰਲੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਰੁੜਨਗੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੁੜਨਗੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ, ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਤੂਰਨ ਕਰੋ ਹਮਾਰੋ ਕਹਿਓ, ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਿਮਰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਡੇਰੇ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਚੱਕੋ। ਸੁਧ ਕਰ ਸਗਰੀ ਚਮੂ ਉਠਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਨਿਸਮੈ ਬਸੋ ਤਹਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਸ ਨਾ ਹੋਏ ਡੁੱਬ ਹੋ ਜਲ ਮਾਹੀ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਹੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਕ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਗਇਓ, ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰਦੇਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਸਮੇ ਉਸ ਨਰ ਬਹੁਤ ਪਠਾਏ, ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਭਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਉਮਰਾਵਨ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਸਨ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ, ਕਰਨਲ, ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਮਿਸਲਦਾਰ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਉਠਾਵੋ ਡੇਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
साहब ने हुक्म दिता है कि इथों अपनी छावनी चुक लईए जाए करो ऊंचे थल हेरे ते होर थां ते उच्ची थां ते चल के छावनी पा लईए इत्थे अपनी रात नूं बहुत बर्बादी होनी है नाहे ता ऐसी होए ना जाए कि ऐसा ना हो जावे जल नद को दल दे बहाए कि दरिया सारी फौज नूं रोड़ के ले जावे हिंदू न सुन का शरदा तारी ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਫਟਾਫਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਲਈ ਤਤ ਛਿਨ ਉੱਚੀ ਠੋਰ ਨਿਹਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਤੂਰਨ ਸੇਵਰ ਕਰਿਓ ਤਬ ਜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜੀ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਏ ਅਲਪ ਵੱਡੀ ਸਭ ਵਸਤ ਉਠਾਈ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੁਨਿਓ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮੂੜ ਮਹਾਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਰਖਮਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿੱਲਾ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਡੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਨਾ ਸਾਚੇ ਮਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਕਾਚੀ ਹਿੰਦਨ ਮਤ ਆਹ ਬਲਕਿ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੱਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੂਰਖਮਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਕਤ ਸਭ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਕੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਭਇਓ ਕਿਸ ਕਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵਗੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੋ ਗੁਰ ਆਪਣੋ ਠਹਿਰਾਇਓ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁ ਰਾਜਾ ਬਹਿਕਾਇਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮ ਦੇ ਜਾਏ ਉਠਾਏ ਨਾ ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਕੌਣ ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਉਠਾਵੇ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਥਮਨੀ ਕੋ ਥਲ ਹੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਰਕਤ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਮੁਸਕਾਵੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਡਰਪੋਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਨਿਰਪਜੇ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਗੁਰਬਚਨ ਪਰਨ ਚਾਰ ਲਖ ਭੇਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਚ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 52 ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਡਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ 'ਚ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ, ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਹਿਨ ਡੇਰੇ ਦੂਰ ਉਠਾਏ, ਸੋ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਚੀ ਠੌਰ ਹੇਰ ਕਰ ਛਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਕਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਨਿਜ ਸੁਖ ਹਿਤ ਉਰ ਭਾਉ ਧਰੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਭਇਓ ਅੰਧਕਾਰਾ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਮੂਲੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰਕ ਨਿਸਾ ਮਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਭਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਫੁੱਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ। ਬਲਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੇ ਨਰ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਮੰਤਰ ਸਾਧ ਕੇ ਸਭ ਵਿਦ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਿਓ ਉਚਾਰਨ ਕੋਜ ਸਗਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਢੋਲਕ ਡਮਰ ਬਜਾਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਮਰੂ ਵਜਾਏ, ਢੋਲ ਵਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਤੜਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਚ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ये सब तरह की विद्या होती है। बड़ी बड़ी विद्या पुराने जमाने सी बई इत्थे बैठे मंत्र पढ़ना, हज़ारां मील बैठा बंदा पागल हो जाए, मर जाए, बीमार हो जाए, इदा इदा की विद्या चलती सी, चंगी भी माड़ी भी। तीन तरह का मुसलमान जिन्हों मनते हैं, काला इलम, लाल इलम, चिट्टा इलम। चिट्टा इलम उन्होंने कहते हैं रब की बंदगी वाला परमात्मा की भगती करे, उन्होंने चिट्टा इलम कहते हैं। लाल इलम उन्होंने कहते हैं जिहदे नाल किसी का भला हो जाए, यानी किसी का विआह नहीं होंदा उन्होंने कह देना तेरा हो जाएगा, जिहदा बच्चा नहीं होंदा उन्होंने उहदा बच्चा हो जाए, उन्होंने लाल इलम कहते हैं। ते काला उन्होंने कहते जिहदे नाल अगले नुकसान हो जाए, कोई उहदा कोई बंदा मर जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, उन्होंने कहते काला इलम। सच्चे पातशाह महाराज ने इन्हां इलमां तो सानू उच्चा करता और अगर नानक नाम चढ़दी कला तेरे भावे सरबत दा भला, सारा कुछ इहदे विच आ। साडे एक अपने नरेड़ा पिंड है जी, उत्थे शंभू दे कोल उत्थों दे सिंह सी बाबा दर्शन सिंह, साडा बहुत प्रेम सीगा, निहंग सिंह सीगे। वो सुनाते होंदे सी, कहते मैं चला गया मौलवी कोल ते मैं कहा भी मियाँ जी मैनू काला इलम सिखा दे। वो कहता सरदार जी तेरे कोल गुटका है? कहते मैं खजाना पाया सी, खजाने चो गुटका कढ़िया। कहता हाँ जी है मेरे को। कहता ये अखर किवें जे ने? कहते अखर तां काले ही ने। कहते होर फिर किहड़ा काला इलम सीखना, तेरे गुरु की बाणी ते भरोसा नहीं तैनूं, सारे इलम इहदे विच ने, होर किहड़े इलम सिखदा फिरदा मेरे कोलों, मैं आप गुरु के चरणों में बख्शा गया। सो खालसा जी ये विद्या होंदी है। असीं कथा सारा कुछ बोलना पैंदा, ग्रंथ जो कथा चलती है ना ये सारी चीज़ां होणीआं ने। कई बारी ना हुण गुरु ग्रंथ साहिब 2 बारी शराब बनाने का नुस्खा आ गया, गुड़ कर ज्ञान ध्यान करता वै कर करनी कस पाई जा पाठी पवन प्रेम का पोचा, इस तरह से आम्यों चुआई है। तो हुण सानूं नुस्खा भी सुनाना पैंदा भी ऐदा ऐदा बनती है। तो एक बाबा मैनूं कहे कहनी जी भट्ठी लाई सी, मैं कहा भी ऐदा ही मान ला भरावा, हुण की कह सकदे, भट्ठी लाई मान ला तू, क्योंकि साडे गुरु ने जो लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब पाठी गगन सिंगिया चुंगिया कनक कल सिख पाया तिस मैं धार चुया ते निर्मल रस में। जो वेख्या होएगा भट्ठी लाई तां ही कथा करांगे, जे सानूं पता ही नहीं भी किवें वो सिंगिया ते किवें चुंगिया ते किवें भाव बनदी है ते किवें मटके च पैंदी है, किवें उबालदे किवें लाहण बनांदे, सानूं पता होएगा ते दसांगे, ते सानूं पता ही नहीं असीं दसना की है। ते जदों असीं दसीए ते डांग चुक खलो जांदे जोड़े खाने च, कहते आप बात तेनूं दसदे तूं शराब दा नुस्खा क्यों दसिया। ते हुण भरावो सानूं ते गल सारी दसनी पैंदी है, पॉजिटिव भी दसनी पैंदी है, नैगेटिव भी दसनी पैंदी है, पर इहदा मतलब ये नहीं भी आपां जादूआं ते विश्वास करते हैं। साडा विश्वास वाहिगुरू मंत्र ते ही होना चाहिए, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर ऐसी विद्या सी, ऐसे जादू सी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ हज़ारां मील बैठे बंदे का कालजा कढ़ लेना, ਉਹਨੂੰ पागल कर देना, अन्या कर देना, रोगी कर देना, इदां दी विद्या सी। ਉਹ ਹੁਣ आ के दरिया के कंढे ते जादूगर खलो गए, ਉਹ लगे ਹੁਣ अपना जादू दिखाण। हाँ जी बलि दई ते अटक प्रवाहू, उन्होंने आके बकरे की बलि दी, जानवरों की बलि दी, उत्थे मंत्र पढ़े, वो मंत्र खून लेंदे ने, उन्होंने शक्तियां काम करदियां ने, उन्होंने ऐसे ऐसे पुठे सीधे मंत्र काले इलम दे पढ़े हैं। उछल बहयो लश्कर के माहू, बस कुछ मिनटां घड़ियां विच दरिया पासे पलटन लग पिया, दरिया उछलण लग पिया, मंत्र के प्रभाव नाल वो पासा मोड़ के उस पासे हो गया जिधर बादशाह राजे बिशन सिंह दी फौजां दा कैंप लगा होया सी। उल्टे उछल को वेग विसाला, वो बड़े वेग दे नाल दरिया उल्टिया। हाँ जी बहे तुर्क जित आयो ते जाला, कहंदे बड़े तुर्क जिहड़े सी ना जिहड़े बैठे सी, कहंदे लाओ इत्थे किहड़ा पानी आ चलिया, गुरु नूं की पता है, गुरु नूं किहड़ा सुपना आया इत्थे कुछ हो जाएगा। हुण जदों गुटकियां खाण लग पे ना, पानी च डुबकियां खांदे है, गोते खांदे है, हुण याद आया भी गुरु सच्चा सी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण याद आया, हुण पछतांदे है। हाँ जी के ते कतरत बूढ़ मर गए, कई तां हज़ारां दी तादाद विच, ये नहीं थोड़े बोले, हज़ारां दी तादाद च डुब के ही मारे गए। ओ तर कर ऊंचे थल थे, ते कई तर तुर के इधरों उच्ची थावां ते जिधरों महाराज ने छाउणी पवाई सी ना,
ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣ ਸਾਮਗਰੀ ਅਧਿਕ ਬਹਾਈ, ਜੱਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਘੋੜੇ ਬੱਜੇ ਬੱਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਰੱਸੇ ਬੱਜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਹੜ ਆ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੰਬੂ ਰੁੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਰੌਲਾ ਪਰਿਓ ਬੋਲ ਸਮੁਦਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਡੁੱਬਦੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਰ ਗਏ ਡੁੱਬਦੇ, ਏਦਾਂ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਰਕ। ਕੋ ਭਰਾਤਾ ਕੋ ਭਰਾਤ ਬੁਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋ ਕਿਤ ਥਿਰਿਓ ਬਹਿਓ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਦੀਨ ਤਰੰਗਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਨਹ ਦੇਖਤ ਪਏ, ਨਾ ਢਾਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਧ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਕੋ ਬਚੇ ਬਹਿ ਕੋ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਚਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਭਨ ਮਹਿ ਭਇਓ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਤਰਾਸ ਦਲ ਕੋ ਭਜਿਓ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਸੁਨ ਪੈ ਕਰ ਰਾਜਾ ਉਠਤਾਇਓ, ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਿਕਲਾਇਬ, ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਰਾਹਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭ ਦਲ ਜਲਹ ਬਹਾਇਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਧ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਸੈਨਾ ਨੀਚੇ ਥਲ ਪਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਦਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੇ ਥਲ ਜਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਪਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮੰਤਰ ਨਿਫਲ ਹੋਇਆ ਐਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਮਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਨਹ ਉਲਟ ਹੈ ਨਦ ਹਟ ਰਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਸ, ਆਖੋ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਬਸ, ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੇ ਸੋ ਬਹੇ ਅਬ ਹੈ ਨਹ ਬਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੁੜਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਓ, ਬਚਨ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਬਚਦੇ ਹਟ ਕੇ ਦਰਿਆਓ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁੜਦੇ, ਇੱਧਰ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਧਰ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥਿਰਿਓ ਜਾਏ ਨਿਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਹੋਈ ਪੁਨਸਾਰ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਦਰ ਧਾਰ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਡਰ ਗਏ ਹੁਣ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਢਿਗ ਚਲ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਾਮਨ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਏ, ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਸਤ ਹੈ ਕੈਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰਨ ਸ਼ਕਤ ਧਰਤ ਜੇ ਐਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਪਾਟਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਹਥਿਆਰਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ ਇਮ ਚਮੂ ਭਲਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਦ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰਾਵਨ ਸਾਥ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ, ਆਇਓ ਜਹ ਬੈਠੇ ਗੁਰਨਾਥ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਤ ਧੀਰ ਉਰ ਟਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਡੋਲਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਿਆ ਅਬ ਕਰਹਿ ਸਲਾਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਸਭ ਹੀ ਡਿੱਗ ਬੈਸੇ, ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਭ ਰਤੰਤ ਭਨਿਓ ਭਾ ਜੈਸੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਕੋਈ ਮੀਲ ਪਰਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਮੀਲ ਪਰਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ 4 ਮੀਲ ਪਰਾਂ ਸੀ। ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਂਪ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 1-2 ਮੀਲ ਥੋੜਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ, ਮੋਰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਤੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪਰ ਬਲ ਕੋ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਅੱਗੇ। ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਮਰੋ ਕਾਜ ਕਰਨ ਮੈਂ ਚਾਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਚਿਤ ਰੱਖੋ ਗਿਣਤੀ ਤਿਆਗੋ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਡੋਲ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਹੋਏ ਬਚਨ ਪਰ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦ ਤੇ ਛੂਟ ਗਏ ਭਰਮ ਉਰਕਾ, ਤੇ ਆਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦਾ। ਜਦ ਤੇ ਛੂਟ ਗਏ ਭਰਮ ਉਰਕਾ, ਤੇ ਆਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕਾ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਨਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਕਹੇ ਪਰ ਸੰਸਾ ਛੋਰ, ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਮੰਨੀ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਚਲੋ, ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਚਲੋ,
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਤੋਰ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਹੇ ਭਰੋਸੇ ਸਭ ਚੱਲ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਇਤ ਹੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਹੋ ਕਹਿਓ ਬਿਗਨ ਨਹਿ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਤਿਹ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਵਿਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਉਤਸਾਹ ਭੂਪ ਸੁਨ ਕੀਨ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਦੂ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਛੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ 50 ਟਨ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰਛਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੀ ਧੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 20 ਫੁੱਟ ਉਹਦਾ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ 5-6 ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਚੌਰਸ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਸਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਢਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, 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 ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, 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 ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ। ਹਰਿ ਸਿਉ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਜੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ।